குட் ஈவினிங் வியூவர்ஸ். நம்ம இன்னைக்கு என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இன்ஜினியரிங் ஃபிசிக்ஸில் மெக்கானிக்ஸ்னு ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்குது, மெக்கானிக்ஸ்னு ஒரு யூனிட் இருக்குது. அந்த யூனிட்டில் தியரம் ஆஃப் மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியான்னு ஒரு முக்கியமான டாபிக் இருக்குது. இன்னைக்கு அதான் பார்க்க போகிறோம். ஓகேங்களா? ஸோ தியரம் ஆன் மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா. ஸோ மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியானா ஆல்ரெடி நம்ம ஒரு வீடியோவில் பார்த்தோம். ஸோ மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியானா என்னது? இட் இஸ் an opposing parameter for rotational object. That means it resists the rotational motion. ஓகேங்களா? ஒரு rotational motionோட ஆப்ஜெக்ட் என்ன பண்ணுது? ஆப்போஸ் பண்ணும். அதுக்கு பேர் தான் என்னது? Moment of inertia. So what are the factors are affecting the rotational motion? One is called mass, another one is called radius. ஓகேங்களா? So moment அப்படின்னா என்னது? It is turn. So moment of inertia turning effect க்கு ஆப்போஸ் பண்ற parameter தான் moment of inertia. Okay. So inertia என்னது? Inertia it is mean by it is an opposing parameter for an object is rest motion or linear motion. Okay, inertia. So moment of inertia it is related to rotational object. That means it resists the rotational motion, that is called moment of inertia. இந்த moment of inertia ஓட moment of inertia என்ன பண்றோம்னா ஒரு rigid bodyக்கு கால்குலேட் பண்றோம். அந்த rigid body கால்குலேட் பண்ணும்போது there are two theorems are there in the physics. One is theorems. நமக்கு என்ன தெரியும்? Theoremsனா it is nothing but principle or rule in mathematics. ஓகேங்களா? அதுக்கு பேர் தான் theorem. So theorem on moment of inertia there are two theorems in the rigid body. Okay, so one is called parallel axis theorem, another one is called perpendicular axis theorem. So parallel axis theoremங்கிறது ஒண்ணும் கிடையாது. So we consider a rigid body. இந்த மாதிரி ஒரு rigid body கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இது நமக்கு ஸ்டேட்மெண்ட். டைம் வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது எழுதி வச்சிருக்கேன். ஸோ இந்த parallel axisனா we consider a two axis like this. ஓகேங்களா? இது ஒரு ஆக்சிஸ், இது ஒரு ஆக்சிஸ். parallel இருந்தால் அது parallel axis அவ்வளோதான். perpendicular axisனா என்னன்னா இப்படி இருந்தால் அது perpendicular axis. So that the body is rotates along this axis. This axis is mutually there are two axes are there to mutually the center of the gravity. ஓகேங்களா? இந்த ரெண்டு ஆக்சிஸ் என்ன பண்ணணும்? இந்த ஆக்சிஸ்க்கு பெர்பெண்டிகுலர் இருக்கும். அதை நம்ம அடுத்தது பார்க்கலாம். தட் இஸ் parallel axis என்னன்னா ரெண்டு ஆக்சிஸ் இருக்கும். இது ஒரு ஆக்சிஸ், this axis is the center of gravity axis. ஓகேங்களா? so it is a consider rigid body. The mass of the rigid body m. We consider a particle. இந்த பார்ட்டிகளோட மாஸ் என்னது m. ஓகேங்களா? this body it rotates along the axis cd. ஓகேங்களா? cd ஆக்சிஸை பேஸ் பண்ணி இந்த ஆப்ஜெக்ட் இஸ் ரொட்டேட்டுக்கு. so that axis is going passing through the center of gravity. ஓகேங்களா? center of gravity. so center of gravity என்னது அப்படின்னா whole weight of the body concentrate at a particular point, that is called as center of gravity. ஓகேங்களா? so center of mass என்னது whole mass of the body concentrate at a particular point na center of mass. so இந்த பாருங்க parallel axis theory நான் ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதி வச்சிருக்கேன், பார்க்கலாம். so it states that the moment of inertia, mi na moment of inertia. okay, so moment of inertia of a body about an axis, any axis என்ன பண்றோம்னா நம்ம இனிமேல் டிரா பண்ண போறோம். ஓகே, எனி ஆக்சிஸ். இதுக்கு parallel ஒரு ஆக்சிஸ் போட போறோம், அதான் எனி ஆக்சிஸ். so any axis is equal to the sum of moment of inertia about this center of gravity. moment of inertia of the parallel axis passing through the center of gravity. அந்த ஆக்சிஸ் இந்த எடுக்கிற ஆக்சிஸ் என்ன பண்ணணும்னா அந்த சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டிலே போற மாதிரி நம்ம எடுக்கிறோம். அதுக்கு பேர் தான் என்னது? moment of inertia along the center of gravity. okay, so center of gravity plus the product of masses and the square of the distance between the two axes. okay, so I is equal to I is the moment of inertia of the parallel axis. okay, இங்க ஒரு ஆக்சிஸ் எடுக்கிறோம், அந்த ஆக்சிஸோட moment of inertia தான் I is equal to Ig ங்கிறது moment of inertia of the object along the axis passing through the center of gravity. okay, so G னா வந்து center of gravity ல இருந்து எடுக்கிற ஆக்சிஸ் மூலமா அந்த ஆப்ஜெக்ட் உடைய அந்த ரிஜிட் பாடியோட மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா தான் ஐ ஜின்னு போட்டுருக்கோம். ஸோ பிளஸ் ma ஸ்கொயர். ஸோ ஏங்கிறது டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த பார்ட்டிகல் ஃப்ரம் த parallel axis. ஸோ இது மாதிரி தான் என்ன பண்ண போறோம்? இது ஒரு parallel axis போட்டு நம்ம ட்ரா பண்ண போறோம். ஸோ இதை அப்படியே ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுங்க, அப்படியே பார்த்து வச்சுங்க. ஈஸியான கொஸ்டின், ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின். நம்ம இன்னைக்கு முடிச்சிடலாம். ஓகே, ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம்? ட்ரா பண்ணிடலாம், ஸ்டாப் பண்ணிடலாம். So we consider a particle mass m which is located in the distance r from this axis. ஓகேங்களா? அந்த சீடிங்கிற ஆக்சிஸ்ல இருந்து இந்த பார்ட்டிகல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா r டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு. ஸோ மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா, ஸோ m என்னது? மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா of the particle along the axis. அது இந்த பார்ட்டிகளோட மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா along this axis என்ன வரும் நமக்கு? இதோட நமக்கு என்ன ஃபார்முலா? என்னது? பேசிக் ஃபார்முலா, ஃபண்டமெண்டல் ஃபார்முலா. மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா I is equal to mr ஸ்கொயர். அதாவது ஒரு மாஸையும் அது ஸ்கொயர் ஆஃப் த ரேடியஸையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு கிடைக்கும்னா மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா கிடைக்கும். ஸோ மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ஆஃப் த பார்ட்டிகல் along the axis, என்ன ஆக்சிஸ்? CD. ஓகேங்களா? CD is equal to, ஸோ ஃபார்முலா நமக்கு என்னது? m. ஓகேங்களா? mr ஸ்கொயர். ஸோ m
Okay, so the distance is r. So from this axis the particle is located or situated in the r distance, so that நமக்கு என்ன பண்ணலாம் m r square. ஓகேங்களா, that's all. So that we consider here. So அதே மாதிரி moment of inertia of the whole body, இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பார்ட்டிகளுக்கு. So the rigid body, that means which consisting of n number of particles or n number of atoms. நமக்கு தெரியும் இந்த யூனிவர்ஸ்ல எல்லா பாடியும் என்னது, பாடினா ஒரு ஆப்ஜெக்ட். that object is made by group of atoms. Okay, so that நம்ம என்ன பண்ணோம், இங்க ஒரு பார்ட்டிகல் பார்த்துட்டோம். அதே மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணோம், that object is contains n number of particles, அதோட மாஸ் என்னது capital M. Okay, so the moment of inertia of the whole body whole body whole body means whole rigid body. Okay, rigid body னா என்னது, force apply பண்ணா அதோட ஷேப்பும் வால்யூம் என்ன பண்ணாது, சேஞ்ச் ஆகாது. அதுக்கு பேர் தான் rigid body. So moment of inertia of the whole body along the axis and the CD is equal to என்ன வரும் நமக்கு பாருங்க, இந்த எல்லா மாசையும் நம்ம என்ன பண்ணணும், ஆட் பண்ணிக்கணும். ஓகேங்களா, அது பண்ணணும், சம் பண்ணணும். அப்ப என்ன பண்ணணும், சமேஷன் ஆஃப், ஓகேங்களா, சமேஷன் ஆஃப் m r square. that means the body, இங்க பாத்தீங்க பாடின்னு சொல்லி இருக்கும், இங்க பார்ட்டிகல் இருக்கும். ஸோ பார்ட்டிகல் பார்த்தா அந்த ஒரு பார்ட்டிகளோட மாஸ் mr square, the whole பாடியோட மாஸ் என்னது summation of mr square. Okay, so that this moment of inertia of the whole rigid body through the axis of CD, that CD axis through the center of gravity. Okay, அந்த CD axis பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆக்சிஸ் எங்க போகுது, நமக்கு சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி மூலியமா போகும், உள்ள போகும். ஓகே, சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டில கரெக்டா இருக்கு. அதனால நம்ம என்ன சொல்றோம், அதை IG சொல்றோம். ஓகேங்களா, IG is equal to summation of mr square. Okay, அதாவது moment of inertia of the whole body along the axis CD, IG is equal to summation of mr square. Okay, that's all. So நம்ம என்ன பண்ணுவோம், it is a parallel axis theorem, so that we are going to draw the parallel axis. இது மாதிரி என்ன பண்ணும், ரெண்டு இருக்குங்களா, இது ஒரு ஆக்சிஸ், இது சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டிலே போகுது. இப்போ என்ன பண்ணும், அதுக்கு பேரலா இன்னொரு ஆக்சிஸ் நம்ம டிரா பண்ணணும். இந்த மாதிரி இங்க பாருங்க, என்ன பண்ணும், ஜஸ்ட் ஒரு பேரலல் ஆக்சிஸ் போடுறோம், அவ்வளவுதான். பேரலல்னா என்னது, ஒரு இணை கோடு, அவ்வளவுதான், வேற ஒன்றும் கிடையாது. ஸோ இதோட ஆக்சிஸ் பார்த்தீங்கன்னா கன்சிடர்ஸ் AB. ஸோ ஃப்ரம் திஸ் ஆக்சிஸ் த பார்ட்டிகல் இஸ் சிச்சுவேட்டட், த டிஸ்டன்ஸ் இஸ் வேரியிங். ஓகேங்களா, இங்க பாருங்க, இந்த பார்ட்டிகல் வந்து ஆல்ரெடி ஆர் டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது. என்ன பண்ணுது, இப்போ நம்ம ஒரு பேரலல் ஆக்சிஸ் போட்டோம். இப்போ என்னாச்சு, நமக்கு டிஸ்டன்ஸ் ரைஸ் ஆயிடுச்சு. ஸோ டிஸ்டன்ஸ் ரைஸ் ஆகுது, இந்த ரைஸ் ஆன டிஸ்டன்ஸ் நம்ம என்ன சொல்றோம், we assume that A. ஓகேங்களா, அப்போ இந்த ஆக்சிஸ் வந்து பார்ட்டிகல் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு, ஆல்ரெடி R இருக்கு, இங்க A இருக்கு. அப்போ என்ன டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் R பிளஸ் A வந்து R plus A என்னது, நமக்கு R plus A தான் நமக்கு distance. So the moment of inertia of the particle, இதே பார்ட்டிகளுக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம், அந்த ஆக்சிஸ் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்றோம், அவ்வளவுதான், வேற ஒண்ணும் கிடையாது. AD ABங்கிறது ஒரு parallel axis. Okay, so moment of inertia of the particle along the axis என்ன நமக்கு AB. ஓகேங்களா, இந்த parallel axis. Okay, AB. ஸோ என்ன ஃபார்முலா நமக்கு mr ஸ்கொயர். இங்க என்ன ஃபார்முலா நமக்கு, ஆறுங்கிறது mங்கிறது மாஸ் ஆஃப் த பார்ட்டிகல். ஓகே, m r ஸ்கொயர்ங்கிறது என்ன மாறிச்சு இந்த இடத்துல, டிஸ்டன்ஸ். ஸோ ஃப்ரம் திஸ் ஆக்சிஸ் இந்த பார்ட்டிகளோட டிஸ்டன்ஸ் என்னது நமக்கு r பிளஸ் a. இங்க ஆல்ரெடி r போட்டிருக்கோம், நம்ம எடுத்த டிஸ்டன்ஸ் என்னது பேரலல் ஆக்சிஸ் நமக்கு ஏங்கிற டிஸ்டன்ஸ். ஸோ r பிளஸ் a. ஓகே, ஸோ r பிளஸ் a. இந்த பார்ட்டிகள் வந்து இந்த ஆக்சிஸ் வந்து எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு, ஆல்ரெடி r டிஸ்டன்ஸ் இருந்துச்சு, நம்ம இப்போ என்ன பண்ணுவோம், a டிஸ்டன்ஸ் போட்டோம். இப்போ என்ன பண்ணுவோம், r பிளஸ் a, அவ்வளவுதான். ஸோ m இன்டூ r பிளஸ் a, m இன்டூ r பிளஸ் a ஹோல் ஸ்கொயர். ஓகேங்களா, இது நமக்கு ஃபார்முலா mr ஸ்கொயர்னால மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா m இன்டூ r பிளஸ் a ஹோல் ஸ்கொயர். ஓகே, ஃப்ரம் திஸ் பேரலல் ஆக்சிஸ், இந்த ஆக்சிஸ்ல இருந்து. ஓகே, ஸோ அகைன் மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ஆஃப் த பார்ட்டிகல் நம்ம எழுதிட்டோம். அப்போ என்ன பண்ண, அடுத்தது மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ஆஃப் த ஹோல் பாடி. ஓகே, ஸோ மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ஆஃப் த ஹோல் பாடி என்ன பண்றேன், இங்க எழுதுறேன். நீங்க அப்படியே நீங்க எழுதிங்க, இல்லாட்டி ஒரு ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துங்க. ஸோ மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா எம்ஐனா மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா. ஸோ மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா என்னன்னு நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும், பேசிக் ஃபண்டமெண்டல் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். ஸோ மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா இட் இஸ் an opposing parameter or it resists the rotational motion, that is called as moment of inertia. Okay, it is rated only for rotational motion. So that moment of inertia of the whole body என்ன வரும் நமக்கு, whole body along the axis, along the
AB axis, okay, along the axis AB, along the axis AB, நமக்கு என்ன வரும், நமக்கு பாடின்னு சொல்லிட்டோம். பாடி சொன்னா என்ன பண்ணும், சமேஷன் போட்டுக்கணும். ஓகே, அப்ப சமேஷன் ஆஃப் இப்படி போடணும். ஓகே, சமேஷன் ஆஃப் m r plus a whole square. ஓகே, சமேஷன் போடுங்க. எல்லா பார்ட்டிகளோட மாஸையும் நம்ம ஆட் பண்ணா அந்த ஹோல் பாடியோட மாஸ் கிடைக்கும். அதான் நமக்கு என்னது, சமேஷன் ஆஃப் m r plus a whole square. இது நம்ம என்ன பண்ணோம், we are going to rub this diagram. ஒரு டயக்ராம் அப்படியே பார்த்து வச்சுங்க. நம்ம டெரிவேஷன் போடணும்னா ஸ்பேஸ் வை. So moment of inertia of the whole body along the axis AB is equal to summation of m r plus a whole square சொல்லிட்டோம். So that இது என்ன பண்ண, நம்ம இதைத்தான் நம்ம என்ன சொல்றோம், ஐன்னு சொல்றோம். ஓகேங்களா, இதை நம்ம ஐஜின்னு சொல்றோம். So that the moment of inertia of the whole body along the axis CD, that axis going through the center of gravity, so that only we can mention the IG. But the parallel axis is different from the center of gravity, so that we can put only for symbol I. We could not mention the G. ஓகேங்களா, G மென்ஷன் பண்ணக்கூடாது இந்த இடத்துல parallel axis. ஏன்னா சென்டர் ஆக்சிஸ் ஆல்ரெடி எடுத்துட்டோம். சென்டர் ஆஃப் ஆக்சிஸ் பேரலல்ல போட்டேன்னா அது சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டில போகாது. இட் இஸ் நத்திங் பட் ஆர்டினரி மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா. ஸோ I இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன வரும், நமக்கு I இஸ் ஈக்குவல் டு சமேஷன் ஆஃப் m, அதாவது மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ஆஃப் த ஹோல் பாடி along the axis AB, that is called as moment of inertia. I is equal to summation of m r plus a whole square. நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி எழுதணும். ஸோ a plus b whole square. So what about a plus b whole square? A square plus b square plus 2ab. Okay, so r square plus a square plus 2ra. அப்ப என்ன பண்ணணும், bracket open பண்ணியும் r square plus a square plus 2ra. Okay, so that I is equal to formula, I is equal to summation of m. இப்ப என்ன பண்றோம், நம்ம உள்ள கொண்டு மல்டிப்ளை பண்ணணும். summation of m r square plus இந்த a ஸ்கொயர் என்னது, நமக்கு கான்ஸ்டன்ட். ஓகே, ஏன்னா நம்ம எடுக்கிற parallel axis வந்து நமக்கு எழுத இருக்குது. இந்த ஆக்சிஸ் சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி வந்து பாத்தீங்கன்னா அது வந்து கான்ஸ்டன்ட். நம்ம parallel axis பக்கத்துல எடுக்கலாம், தூரமா எடுக்கலாம், இப்படி எடுக்கலாம், இப்படி எடுக்கலாம், இப்படி எடுக்கலாம். ஓகேங்களா, அப்ப a should be constant. ஓகே, அப்ப என்ன பண்றோம், a நம்ம ரிமூவ் பண்ணி இப்படி எடுக்கலாம். ஓகே, ஸோ சமேஷன் ஆஃப் m அப்படி எடுக்கலாம். புரியுதுங்களா? ஸோ சமேஷன் ஆஃப் m r ஸ்கொயர் இருக்கு. அதே மாதிரி நம்ம சமேஷன் ஆஃப் m a ஸ்கொயர் போடும்போது a ஸ்கொயர் எழுதிட்டோம். சமேஷன் ஆஃப் m இப்படி எழுதிட்டோம். பிளஸ் இங்க பாருங்க, சமேஷன் இந்த இடத்துல 2a இருக்குங்களா, 2a என்னது நமக்கு கான்ஸ்டன்ட், வெளியே கொண்டு வந்துருங்க. ஸோ 2a சமேஷன் ஆஃப் m r இருக்குங்களா, அதை அப்படியே போட்டுக்கோங்க r. ஓகே, தட்ஸ் ஆல். ஸோ சமேஷன் ஆஃப் m r ஸ்கொயர் பிளஸ் a ஸ்கொயர் சமேஷன் ஆஃப் m பிளஸ் 2a சமேஷன் ஆஃப் mr. Okay, so that what about moment of inertia of the body along the parallel axis I is equal to summation of m r square. என்னங்கிறது நமக்கு already we have proved that summation of m r square is nothing but ig. Okay, so ig summation of m r square நம்ம என்ன பண்றோம், ஆல்ரெடி ig ன்னு ப்ரூவ் பண்ணிருக்கோம். அப்ப என்ன பண்ணலாம், ig ன்னு போட்டோம். ig plus so a square. So what about summation of m? So summation of small m is equal to capital M. That means summation of all the mass of the particle is equal to mass of the whole body, whole rigid body. Okay, so that என்ன பண்ணணும், capital M போட்டுரும். Okay, capital M. So இந்த டைம் நமக்கு என்ன ஆகும், நமக்கு is this time going to 0. Okay, na 0 ஆகும். So again I is equal to ig plus a square m. Okay, that is the final equation of the parallel axis theorem. So moment of inertia I is equal to ig plus a square m. This time goes to 0 because of இங்க பாருங்க 2a நமக்கு constant. Summation of mr. So mr is nothing but a moment of all the particles along the axis of the AB. ஓகேங்களா, so mr square தான் நமக்கு moment of inertia. mr என்னது, it is a moment. Okay, moment of the particle along the axis AB என்ன நமக்கு 0 வரும் because of this time. The parallel அந்த மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த மொமெண்ட் ஆஃப் சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டிலே போகும்போது என்ன பண்ணணும்னா the body should be balanced to each other. Okay, so that summation of m r square should be equal to 0. That means, and also இன்னொரு கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ஆக்சிஸ்ல இருந்து ஒரு பார்ட்டிகல் வந்து 5 சென்டிமீட்டர் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம், பிளஸ் 5 சென்டிமீட்டர்னா இந்த பக்கம் என்ன ஆகும், -5 சென்டிமீட்டர். அப்போ +5 -5 நமக்கு கேன்சல் ஆயிடும். ஓகே, அதான் நமக்கு என்ன மேத்தமெட்டிக்கல் டைம். பிசிக்கல் சிக்னிஃபிகேஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டிலே போகும்போது நமக்கு என்னன்னா அந்த பாடி வந்து என்ன பண்ணணும்னா பேலன்ஸ் ஆகிக்கும். அதனால இந்த டைம் என்ன ஆகும், நமக்கு 0 வரும். ஓகே,
ஸோ தட் I is equal to IG plus MA ஸ்கொயருங்கிறது நமக்கு parallel axis theorem. இதுதான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சொல்லியிருப்போம். So that the parallel axis theorem should be proved. Okay, இதுதான் நமக்கு என்னது parallel axis theorem. So the next we are going to see perpendicular axis. ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா perpendicular axis theorem. ஸோ perpendicular axis theorem என்னது? Moment of inertia along the perpendicular axis theoremனா இந்த மாதிரி there are two axes are mutually perpendicular to each other with the axis of rotation of the body. ஓகேங்களா? இந்த மாதிரி ஒரு ஆக்சிஸ்ல இந்த ஆக்சிஸை பேஸ் பண்ணி நம்ம ஒரு நிமிஷம் இந்த ஆக்சிஸை பேஸ் பண்ணி ஒரு பாடி இப்படி ரொட்டேட் பண்ணிட்டு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த ஆக்சிஸ்க்கு பெர்பெண்டிகுலர் ஆக்சிஸ், இந்த ஆக்சிஸ்க்கு பெர்பெண்டிகுலர் ஆக்சிஸ், இது பேர் தான் வந்து மியூச்சுவலி பெர்பெண்டிகுலர். ஒன்றுக்கு ஒன்று மியூச்சுவலாக இருக்கும், 90 டிகிரி இருக்கும். அதுக்கு பேர் தான் வந்து மியூச்சுவலி பெர்பெண்டிகுலர் டு ஈச் அதர். ஓகே, ஸோ பெர்பெண்டிகுலர் ஆக்சிஸ் தியரம் ஆஃப் த மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ஆஃப் த ஹோல் பாடி. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ரிஜிட் பாடி கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ இது ஒரு ஆக்சிஸ், இந்த ஆக்சிஸை பேஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுது, the body is rotating like this. So we can say the two axes, okay, x axis and the y axis. Okay, so the moment of inertia பாருங்க நான் எழுதி வச்சிருக்கேன். So moment of inertia of the about an axis perpendicular to the plane is equal to the sum of moment of inertia. Okay, sum of moment of inertia about the two mutually perpendicular axes lying on the both intersecting same point. So both intersecting at the same point at the lamina. So lamina என்னன்னா it is a two dimensional, இந்த rigid bodyல ஒரு லாமினாவை கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ லாமினானா இட் இஸ் நத்திங் பட் டூ டைமென்ஷனல் ஆப்ஜெக்ட். உள்ள ஒரு தின் ஷீட் மாதிரி பாருங்க, இந்த மாதிரி ஒரு தின் ஷீட் மாதிரி இந்த ரிஜிட் பாடியில் ஒரு ஷீட் எடுத்துக்கிறோம். ஓகேங்களா? ஷீட், அதுக்கு பேர் தான் லாமினா. ஓகே, ஸோ லாமினானா என்னது, இட் இஸ் எ டூ டைமென்ஷனல் ஆப்ஜெக்ட். இட் ஹேஸ் லென்த் அண்ட் பிரெத் பட் இட் இஸ் நாட் எ திக்னஸ். ஓகே, இட் இஸ் டஸ் நாட் ஹேஸ் திக்னஸ். இதுகிட்ட திக்னஸே இருக்காது. ஓகேங்களா? லென்த்தையும் பிரெத்தையும் கம்பேர் பண்ணும்போது திக்னஸ் 0. அதுக்கு பேர் தான் லாமினா. அந்த மாதிரி ஒரு டூ டைமென்ஷனல் ஷீட், அவ்வளோதான். ஸோ இந்த ஷீட்டை நம்ம என்ன பண்ணுறேன், வைக்கிறேன். இந்த ஹோல் ரிஜிட் பாடி கன்சிடர் பண்ணீங்க, அந்த ரிஜிட் பாடியில சென்டர் பிளேஸ்ல இருந்து ஒரு லேயர் மட்டும் கட் பண்ணி எடுக்கிறோம். அதுக்கு பேர் தான் நமக்கு லாமினா. ஓகே, ஸோ இந்த லாமினால we can consider a particle. இந்த மாதிரி ஒரு பாருங்க வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ இது ஒரு லாமினா. இந்த ஒரு லாமினாவில் பார்த்தீங்கன்னா we consider a particle M. ஓகே, இந்த பார்ட்டிகல் நம்ம போட்டிருக்கேன். ஓகே, ஸோ the particle which is situated the distance x from the axis and y from the y axis. ஓகேங்களா? இந்த yங்கிறது டிஸ்டன்ஸ், இந்த ஸ்மால் எக்ஸ்ங்கிறது டிஸ்டன்ஸ், கேபிட்டல் எக்ஸ்ங்கிறது ஆக்சிஸ், அந்த கேபிட்டல் ஒய்ங்கிறது ஆக்சிஸ். ஸோ கேபிட்டல் இஜெட்ங்கிறது ஆக்சிஸ் தான். ஓகே, ஸோ ஸ்மால் எக்ஸ் ஸ்மால் ஒய்ங்கிறது வந்து டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த பார்ட்டிகல். ஓகே, இந்த லாமினா. ஓகே, ஸோ ஆருங்கிறது என்னது, த டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த சேம் பார்ட்டிகல் ஃப்ரம் திஸ் ஆக்சிஸ். இந்த ஆக்சிஸ்ல இருந்து இந்த பார்ட்டிகல் ஆருங்கிற இடத்துல டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது. இந்த பார்ட்டிகல் இந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல இருந்து எக்ஸுங்கிற டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது. இதே சேம் பார்ட்டிகல் இந்த ஆக்சிஸ்ல இருந்து ஒய்ங்கிற டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது. These two axes, these three axes are mutually perpendicular to each other, so that only we can call as perpendicular axis theorem. ஓகேங்களா? இந்த ஒவ்வொரு ஆக்சிஸ் தியரத்தையும் ஒவ்வொரு ஆக்சிஸையும் வர மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியாவும் ஆட் பண்ணா அது என்ன நமக்கு எனக்கு பெர்பெண்டிகுலர் ஆக்சிஸ் தியரம் சொல்றாங்க, வேற ஒன்றும் கிடையாது. ஓகே, ஸோ தட் என்ன பண்றாங்க, லாமினா என்னது, இட் இஸ் ஏ டூ டைமென்ஷனல் ஆப்ஜெக்ட் தட் மீன்ஸ் டூ டைமென்ஷனல் லேயர். ஓகே, ஒரு ரிஜிட் பாடி இருக்குன்னா நம்ம மட்டும் அந்த ரிஜிட் பாடியில சென்டர் லேயர் மட்டும் அப்படி கட் பண்ணி எடுக்கிறோம். அதுதான் நமக்கு லாமினா, இந்த மாதிரி ஒரு ஷீட் மாதிரி. ஸோ இதுல இட் ஹேஸ் லென்த் அண்ட் பிரெத் பட் இட் டஸ் நாட் ஹேஸ் திக்னஸ். ஓகே, ஸோ தென் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சொன்னது அவங்க இது ஒரு லேமினா மாதிரி எடுத்துக்கிறோம். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம், நம்ம இது போட போகிறோம், நம்ம டெரிவேஷன் போட போகிறோம். ஓகே, அது அப்படி ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துங்க. ஓகே, ரொம்ப ஈஸியான டாபிக். இது வந்து அடிக்கடி வந்து யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாமில் கேட்டிருக்காங்க, அதனால நான் இப்போ போட்டிருக்கேன். So நம்ம என்ன சொல்றோம், the moment of inertia mi. So mi என்னது, moment of inertia of the particle நம்ம என்ன பண்ணலாம், ஒரு p ன்னு ஒரு பேர் கொடுத்துக்கலாம். ஓகே, pங்கிறது வந்து ஒரு பார்ட்டிகல். so the p particle, so the p, okay, the particle பேரு p. so moment of inertia of the particle from the axis ஒரு moment of inertia of the particle p from the axis is equal to என்ன நமக்கு ஃபார்முலா என்னது, mr². ஓகே, அப்போ பார்ட்டிகளோட மாஸ் என்னது m போட்டுக்கிறோம். ஸோ எந்த ஆக்சிஸ் நம்ம மென்ஷன் பண்ணல. ஸோ ஆக்சிஸ் என்ன அப்படின்னா இந்த ஆக்சிஸ் வந்து சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி நம்ம என்ன பண்ணோம், சென்டர் ஆஃப் ஆக்சிஸ் நம்ம ஓன்னு எடுத்துக்கிறோம். ஓகே, சென்டர் பாயிண்ட் O. ஓகேங்களா? ஸோ தட் த மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ஆஃப் த பார்ட்டிகல் p from the axis OX. ஓகேங்களா? OX என்ன வரும் அப்படின்னா இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன வரும் நமக்கு ஃபார்முலா, சென்டர் ஃபார்முலா mr². அப்போ என்ன வரும், m
mass of the particle m, r squareங்கிறது நமக்கு distance, இங்க நமக்கு distance x, okay, along the y axis, ox axisனா distance x இந்த பார்ட்டிகளுக்கு, okay. ஸோ இந்த பார்ட்டிகள் இருந்து இந்த ஆக்சிஸ் வந்து x distance இருக்கு, அப்போ என்ன பண்ணணும்னா mx ஸ்கொயர் போடணும். ஸோ mx ஸ்கொயர், ஓகே. ஸோ நமக்கு ஜென்ரல் ஃபார்ம் ஆனது mr ஸ்கொயர், rங்கிறது டிஸ்டன்ஸ், இங்கே டிஸ்டன்ஸ் நமக்கு x, ஓகே. இங்க பாருங்க x. ஸோ எக்ஸ்போர்ட் இப்போ என்ன பண்ணணும், மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ஆஃப் த லாமினா, ஓகே. என்டையர் லாமினா அந்த ஷீட் ஃபுல்லா, ஓகே, இந்த ஷீட் ஃபுல்லா, ஓகே. ஸோ த மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ஆஃப் த ஹோல் லாமினா இல்லாட்டி என்டையர் லாமினா எல்லாம் ஒன்று தான், ஓகே. என்டையர் லாமினா என்னது, இட் இஸ் a two dimensional object which has length and breadth and does not have thickness, ஓகே. அதாவது ஒரு டூ ஆக்சிஸ் மட்டும் இருக்கும், டூ வேல்யூஸ் மட்டும் இருக்கும், ஓகே. 2D மாதிரி. ஸோ மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ஆஃப் த ஹோல் லாமினா ஃப்ரம் த ஆக்சிஸ் OX, என்ன ஒரு ஹோல் லாமினா இட் ஆல்சோ இட்ஸ் கன்சிஸ்டிங் ஆஃப் n நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ், ஓகே. ஸோ ஒரு ஷீட்ல நம்ம என்ன பண்ணோம், ஒரு பார்ட்டிகல் மட்டும் கன்சிடர் பண்ணி போட்டோம். இப்போ என்ன பண்ணணும், இந்த ஷீட்ல n நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கும், அப்போ என்ன பண்ணணும், நம்ம சமேஷன் போட்டுக்கணும். ஸோ தட் lamina which is contains n number of particles, we don't know the number of particles, so that we can put summation just simply, okay. So summation of m x square, okay. இது வந்து என்னது, ஹோல் லாமினா, இது என்னது பார்ட்டிகிள், ஓகே. அவ்வளவுதான் நமக்கு. ஸோ அடுத்தது மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ஆஃப் த ஹோல் லாமினா ஃப்ரம் த ஆக்சிஸ் OY என்ன ஒரு நமக்கு. ஸோ மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ஆஃப் த ஹோல் என்டையர் லாமினா போடலாங்க, ஓகே. மாற்றி எழுதலாம், நம்ம டிஃப்ரெண்ட் vocabulary யூஸ் பண்றாங்க. ஹோல் லாமினா. So moment of inertia of the entire lamina from the axis OX பார்த்தோம்னா இப்போ என்ன பண்ணணும், OX பார்த்தோம், இதுக்கு மியூச்சுவலி பெர்பெண்டிகுலர் எது நமக்கு, இந்த ஆக்சிஸ் OY, ஓகேங்களா. OY, so that OY என்ன வரும், OY is equal to என்ன வரும் நமக்கு OY. So from the OY axis the particle which is situated in the distance y, okay, small y, அப்ப என்ன பண்ணும் நமக்கு my square, okay. நமக்கு சென்ட்ரல் ஃபார்முலா mr square, that means r is the distance of the particle from the axis of rotation, so that from here y, okay. So that OY is equal to என்ன வரும் நமக்கு, இங்க பாருங்க, moment of inertia of the entire lamina சொல்லிட்டோம். ஸோ entire lamina என்ன பண்ணணும், summation of போட்டுக்கணும், இல்லை summation of. ஸோ summation of m. ஸோ இந்த இடத்துல எக்ஸ் ஸ்கொயர் போட்டோம்னா இங்கே என்ன பண்ணணும், நம்ம ஒய் ஸ்கொயர் போட போகிறோம், அவ்வளோ. அந்த பார்ட்டிகல் இங்கே எக்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது, இங்கே ஒய் டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது, அவ்வளோ. இந்த ஆக்சிஸ் இருந்து எக்ஸ் டிஸ்டன்ஸ், இந்த ஆக்சிஸ் இருந்து ஒய் டிஸ்டன்ஸ், இந்த ஆக்சிஸ் மியூச்சுவலி பெர்பெண்டிகுலர் டு ஈச் அதர். இப்படி பார்க்கணும் நீங்கள், இங்கே பாருங்க, இப்படி பாருங்க. ஸோ இந்த ஆக்சிஸ் மேலே போகுது இஜெட், இது ஒய், இது நமக்கு எக்ஸ், ஓகேங்களா. ஸோ இந்த பார்ட்டிகல் எங்கே இருக்கு, அப்போ இந்த இடத்துல இருக்குது, இந்த கார்னர்ல இருக்குது, இப்படி இருக்குது, ஓகே. ஸோ மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ஆஃப் த என்டையர் லாமினா ஃப்ரம் த ஆக்சிஸ் OY இஸ் ஈக்குவல் டு சம்மேஷன் ஆஃப் m என்ன வரும் நமக்கு, ஒய் ஸ்கொயர், ஓகேங்களா. summation of m y square, okay. So now we are going to find out the moment of inertia of the entire lamina above the axis OIZ. So OIZ போட்டு நமக்கு என்ன வரும், இங்க பாருங்க, OIZ போட்டுனா, ஸோ இது அப்படியே எழுதி வச்சுங்க. ஸோ அதே மாதிரி அந்த மொமெண்ட் ஆஃப் ஐ சமேஷன் ஆஃப் எம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்னா, மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா along the OX ஆக்சிஸ்ங்கிறதுல we assume that it is nothing but IX, ஓகே. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இது IY, we should write like this, okay. இந்த மாதிரி நம்ம எழுதலாம். ஸோ IY is equal to என்ன வரும் நமக்கு, summation of my square. இங்க IX is equal to என்ன வரும் நமக்கு, IX is equal to summation of mx square. அதாவது உள்ள இந்த ஆக்சிஸை பேஸ் பண்ணி இதை ரொட்டேட் பண்ணது என்ன அர்த்தம், மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா நம்ம என்ன சொல்லுவோம், ஜெனரலா ஐன்னு சொல்லுவோம். இந்த ஆக்சிஸை பேஸ் பண்ணி சொல்லுவோம்னா எக்ஸ், ஸோ தட் எக்ஸ் என்ன பண்ணும், சஃபிக்ஸ்ல போடுறோம். ஸோ IX is equal to summation of mx square. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அதே என்னது, அதே சேம் மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ஆஃப் த என்டையர் லாமினா along the y axis, so that only we can put suffixல y போடுறோம். ஸோ IY is equal to summation of my square. ஸோ IX square, IX னா summation of mx square, IY னா summation of my square, ஓகே. ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா OX axis, இது OY axis. இப்போ என்ன பண்ணும், OZ axis பார்க்கணும். ஸோ OZ axis எழுதலாமா. ஸோ மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ஆஃப் த என்டையர் லாமினா, moment of inertia of the entire lamina along the OZ axis. நமக்கு ஃபார்முலா என்னது,
இஸ் ஈக்குவல் டு IZ இஸ் ஈக்குவல் டு ஓகேங்களா IZ என்னது மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா அலாங் த Z ஆக்சிஸ். ஸோ IZ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்முலா என்னது நமக்கு அந்த ஹோல் மாஸ் ஆஃப் த என்டையர் லேமினாவோட மாஸ் என்னது நமக்கு சமேஷன் ஆஃப் M ஓகேங்களா. ஸோ டிஸ்டன்ஸ் என்னது இந்த Z ஆக்சிஸ்ல இருந்து இந்த பார்ட்டிக்கு என்ன டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது R டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது. ஓகே ஸோ தட் R ஸ்கொயர். ஓகே இங்க பாருங்க இது X இந்த ஆக்சிஸ் வந்து X டிஸ்டன்ஸ், இந்த ஆக்சிஸ்ல இருந்து இந்த பார்ட்டிகல் இருக்குல்ல Y ஆக்சிஸ் Y டிஸ்டன்ஸ், இந்த பார்ட்டிகல் இந்த ஆக்சிஸ்ல இருந்து R டிஸ்டன்ஸ் அதாவது உள்ளுக்குள்ள இருக்கும் வந்து ஓகே இப்படி கிராஸா இருக்கும் அது நமக்கு தெரியல இப்படி இருக்கும் அந்த பேப்பர் இங்க பாருங்க இப்படி இருக்கும் ஓகே இப்படி இருந்துச்சுன்னா அது R டிஸ்டன்ஸ். ஓகே ஸோ நம்ம என்ன பண்றோம் ஸோ ஆறுங்கிறது நமக்கு என்ன ஃபார்முலா இருக்கு நமக்கு. ஸோ இது எக்ஸ்னா இது என்ன இருக்கும் எக்ஸா தான் இருக்கும். ஓகே இது ஒய்னா இது என்ன நமக்கு ஒய்யா இருக்கும். ஓகே அப்போ ஆர் ஸ்கொயர் எப்படி எழுதலாம் ஆர் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃப்ரம் த பித்தாகரஸ் தியரம் ஆர் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒய் ஸ்கொயர். ஓகே இப்போ என்ன போறோம் இப்போ அதை தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி எழுத போகிறோம். இதை அப்படியே ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுங்க ரொம்ப ஈஸி அழகாக புரியும். So IZ is equal to summation of MR square. So that IZ is equal to IZ என்னது moment of inertia of the entire lamina about the Z axis. IZ is equal to summation of M. So R square எப்படி எழுதலாம் நம்ம x square plus y square எழுதுறோம். இங்க பாருங்க R square எப்படி எழுதுறோம் x square plus y square எழுதுறோம். So x square plus y square. Okay from the Pythagoras theorem. So R square is equal to என்ன வரும் x square plus y square from the lamina. இது என்ன பண்ணணும் இப்படி மென்ஷன் பண்ணிடணும் Pythagoras theorem. ஓகே அதாவது கர்ணம்னா என்ன எடுப்போம் இந்த பக்கத்தை என்ன பண்ணணும் ஆட் பண்ணணும் அந்த மாதிரி. ஸோ IZ is equal to summation of M. இந்த M இந்த என்ன summation of M என்ன பண்ணுறோம் இப்படி உள்ள கொண்டு போகிறோம். ஸோ summation of M x square ஓகேங்களா இங்கே பாருங்க summation of M x square இப்போ எப்படி மல்டிப்ளை பண்ணுங்க summation of M y square. ஓகே so summation of M x square plus summation of M y square. So we know that what about the summation of M x square it is nothing but IX. So what about the summation of M y square it is nothing but IY. Okay அவ்வளவுதான். So that IZ is equal to என்ன வரும் நமக்கு IZங்கிறது summation of IX MX squareங்கிறது நம்ம என்ன IX னு ஆல்ரெடி ப்ரூவ் பண்ணிருக்கோம் IX அதாவது ஒண்ணும் இல்லை இங்க Iங்கிறது மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா அவ்வளவுதான். அது எந்த ஆக்சிஸை பேஸ் பண்ணி சுத்துது X ஆக்சிஸை பேஸ் பண்ணி ரொட்டேட் ஆகிட்டு இருக்கு அதனால IX போடுறோம். இங்க மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா along the Y Z ஆக்சிஸ் Z போடுறோம். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா summation of MY square என்னது IY. ஓகேங்களா I அது கேபிட்டல் போட்டுருங்க. ஓகே ஏன்னா ஆக்சிஸ் வந்து ஸ்மால் எக்ஸ் போட்டால் டிஸ்டன்ஸ் கேபிட்டல் எக்ஸ் போட்டால் என்னது கேபிட்டல் ஒய் போட்டால் ஆக்சிஸ். ஸோ தட் IZ is equal to IX plus IY. ஓகே ஆல்ரெடி நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிப்போம் ரெண்டுமே முன்னாடி ஸ்டெப்ல. ஓகே ஸோ தட் இஸ் த ஃபைனல் ஈக்குவேஷன் ஃபார் மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா of the body along the perpendicular axis. So that IZ is equal to IX plus IY. இவ்வளவுதாங்க சிம்பிளான ஈக்குவேஷன். ஓகே ஸோ பாருங்க டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பெல் பட்டன் வச்சுங்க அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோலாம் உங்களுக்கு வரும். ஓகே தேங்க்யூ.